الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انتہائی معزز و محترم ارباب علم و دانش، میرے بہت ہی قابل قدر پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے محبین و مخلصین، متوسلین، صالحین، ہمارے دینی اسلامی بہن بھائی جو پوری دنیا سے ہمارے چینلز کو دیکھتے ہیں اور ان اعمال کو کر کے دین و دنیا کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے، ناظرین و سامعین کے لیے، حاضرین مجلس کے لیے اور نبی محترم، نبی محتشم، نبی دو جہاں، سید عالم، سرور عالم، رحمت عالم، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کے لیے ایک بہت ہی آزمودہ، مجرب ایک عمل لے کے میں حاضر ہوں۔ یہ عمل ہر نماز کے بعد آپ کر لیں یا روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ایک بار ہی پورے دن میں کر لیں تو بھی انشاءاللہ تعالی فیوز و برکات سے آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ اس عمل کی بدولت مصائب سے، رنج و غم سے، پریشانیوں سے، تکالیف سے نجات حاصل ہوگی، اور جو چیزیں زندگی میں آپ ان کے لیے ترستے رہے ہیں کہ یہ خوشی مجھے مل جائے، یہ خوشی مل جائے، وہ خوشی مل جائے، یہ تمنا حاصل ہو جائے، میری یہ خواہش پوری ہو جائے، میری یہ آرزو پوری ہو جائے۔ مثال کے طور پر کسی کو کرائے والا گھر میں رہتا ہے تو اس کی خواہش ہے کہ اللہ مجھے اپنا گھر دے، کیونکہ جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، ان کی تکالیف کوئی اور بندہ جج نہیں کر سکتا، وہی جج کر سکتا ہے جو کرائے پہ بیچارہ دھکے کھا رہا ہے۔ اسی طرح جو بیچارہ فائنینشلی معاملات میں پریشان ہے اور اس قدر جو کہ تاریخ کی بہت بڑی مہنگائی کا زمانہ جا رہا ہے، بہت بڑا مہنگائی کا طوفان امڈا ہوا ہے، اور ایک غریب بندے کے ساتھ ساتھ ایک سفید پوش بندے کو اپنا بن رکھنا مشکل ہو چکا ہے۔ وہ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری یہ مشکلات کم ہو جائیں یا ختم ہو جائیں تو اس عمل کو کریں، روزانہ کسی بھی نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں۔ اتنا عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپنا گھر نہیں ہے تو اللہ گھر عطا فرمائے۔ اگر کسی نے بیٹی کی شادی کرنی ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ایسا انتظام فرمائے گا کہ بیٹی کی شادی کر کے سرخرو ہو جائے۔ اور اگر کسی کا بیٹا وہ جاب لیس ہے یا کوئی خود جاب لیس ہے تو وہ بیچارہ جاب تلاش کر کر کے، ملازمت تلاش کر کر کے تھک چکا ہے، پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، اس کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے تو اس کی ٹرانسفر کا یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔
سیلری بڑھانے کے لیے اگر کوئی عمل کرے تو اس کی سیلری میں اللہ برکت فرما دے گا، اس کی سیلری بڑھ جائے. اور اگر اس عمل کو مرزا منیب بیگ صاحب کریں تو ان کی ٹرانسفر کا معاملہ آسان ہو جائے. اگر حافظ ندیم بادامی صاحب کریں، نعیم بادامی صاحب کریں تو ان کی پڑھائی کے معاملات جو ہیں وہ کامیابی کی منازل تک پہنچ جائیں. اور اسی طرح حافظ عبد الرحمان جامی صاحب ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں بہت بڑا مفتی بنوں، میں عالم بنوں، میں شیخ الحدیث بنوں، تو میری پڑھائی کی منزلیں مجھے ملتی جائیں، علم و فنون کی، علوم و فنون کی منازل مجھے ملتی جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی سے اس عمل کی برکت سے اس کی یہ خواہش ہوگی. غرض کے جس مقصد کے لیے آپ اس کو کریں گے، اور اگر کوئی جادو جنات کی وجہ سے پریشان، آسیب اور سحر کی وجہ سے پریشان، نظر بد کی وجہ سے پریشان، کسی نے تعویذات اس کے اوپر الٹے کر دیے اس کی وجہ سے پریشان، تو انشاءاللہ تعالی اس کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. جادو جنات آسیب اور سحر سے، تعویذات کے اثرات سے اور نظر بد کے اثرات سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ وظائف کیے ہیں، اعمال کیے ہیں، فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور نتائج خطرناک نکلتے ہیں. آج ہی کی بات ہے، میرے پاس ایک لاہور شہر کے شیخ ہیں، آپ کافی لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، کوئی تقریباً 70 سال کے قریب ان کی عمر ہے. انتھک آدمی تھے، بہت وظائف کرتے تھے. کچھ عرصہ پہلے میرے پاس آئے تھے، بڑا عروج تھا، قد کاٹ، ہائٹ اور بڑی صحت، تندرستی، اور 70 سال کے کم و بیش ایج میں ہونے کے باوجود 70 سال کی ہونے کے باوجود وہ 50 سال کے بندے سے بھی زیادہ ہیلتھ تھی. تقریباً بہت اچھی. تو انہوں نے اس وقت مجھے بتایا کہ میں لوگوں کو دم بھی کرتا ہوں، وظیفے بھی بتاتا ہوں، میں خود بڑے ورد وظائف کرتا ہوں. تو میں نے ان کو کہا کہ کسی کی اجازت ہے؟ بالکل کسی کی اجازت ہے؟ اجازت تو نہیں، میں بس خود ہی کیے جا رہا ہوں. اللہ اکبر، یہ خود ساختہ جو وظائف ہے. مرشد کامل ہو، استاد کامل ہو، کہتے ہیں نا بنا مرشدہ راہ نہیں ہاتھاں دے دوداں بعد نہیں رکھ دی پیر سائیں، فقر کل جہان دا آسرا نے اللہ دے ہند وزیر سائیں. عالیشان سے عالیشان میڈیسن لے لیں، ڈاکٹر طبیب تشخیص کرنے والا اچھا نہ ہو تو وہ میڈیسن سے کما حق کو ہو آپ کو فوائد حاصل نہیں ہو سکتے. کون سے وقت میں، کتنی مقدار میں، وہ میڈیسن جو آپ نے ناشتے سے پہلے لینی تھی وہ آپ کھانے کے بعد کھا رہے ہیں، وہ میڈیسن جو آپ نے کھانے کے درمیان میں کھانی تھی وہ آپ کھانے سے پہلے لے رہے ہیں، وہ میڈیسن جس میں ٹیبلٹ کا چوتھا حصہ کرنا تھا وہ آپ 2 گولیاں کھا رہے ہیں. تو گڑبڑ تو ہو جاتی ہے نا، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بالکل. ہاں جی بالکل صحیح ہے بادامی صاحب، ہوتی ہے نا؟ بالکل. کیوں جی افسر حضرت صاحب، سید بادشاہ، بالکل صحیح ہے، ہوتی ہے نا؟ بالکل. تو بھائی اسی طرح آپ کے وظائف، ہاں قرآن پاک کی آیات بینات آپ پڑھیں، حصول ثواب کے لیے پڑھیں، سمجھنے کے لیے پڑھیں، عمل پیرا ہونے کے لیے پڑھیں. تو جب آپ ان کو وظائف کی حالت میں کسی چیز کو ڈالتے ہیں تو پھر اس کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے. اور اسی طرح خاص طور پہ جو لوگ دم کرتے ہیں تو دم کرنے والے کو اجازت ضروری ہے، پیچھے سے کہیں سے کنیکشن جڑا ہو، رابطہ مضبوط. آپ کسی کو سر درد کا دم کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کو سر درد کس وجہ سے ہے؟ قبض کی وجہ سے ہے، گیس کی وجہ سے ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے ہے، یا ٹینشن کی وجہ سے ہے، ڈپریشن کی وجہ سے ہے.
किस वजह से उसको सर दर्द है, आपको नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता कि इसको जो सर दर्द हो रही है वो सर दर्द इसको असल में सर दर्द नहीं है, इसके ऊपर जादू के असरात, आसेब के असरात है। तो जब आप उसको सर दर्द का वो दम करेंगे, मुमकिन है कि उसको आसेब हो, जादू हो, सेहर हो, उसके असरात रिएक्ट करेंगे और वो इनकास करते हुए आपके ऊपर पड़ते। फिर उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि उसके असरात जब आप पर मुंतकिल होंगे आपकी तरफ, तो वो बीमारी आपके ऊपर आ जाएगी और उसके असरात फिर आपको तंग करना शुरू हो। और ये बातें जिनको नहीं मामला उनको समझ, कम फहम लोग हैं तो उनको नहीं पता। तो जो इसरार रमूस जानने वाले हैं, जिनको इसके बारे में पता है, जिनको मालूम है, वो इन बातों से इत्तफाक भी करते हैं और इन पर अमल भी करते हैं कि भाई ये चीज को हाथ नहीं डालना। बहरहाल मैंने ये इशारा किया है, आज वो मेरे पास आए थे तो मैंने उनको कहा कि आप कुछ अर्सा पहले मेरे पास आए थे, तो कहने लगे जी। तो मैंने कहा मैंने उस वक्त आपको कोई बात समझाई थी, शायद आपको याद हो ना हो। तो उन्होंने दिमाग पे जोर डाला, कहने लगे मेरी याददाश्त की चली गई है, मुझे जल्दी से कुछ चीज याद नहीं आती। तो एक बात आपने समझाई थी मुझे कि किसी को ध्यान से हाथ डाला करें। मैंने कहा इसके साथ मैंने और बात की कि किसी अल्लाह वाले के लड़ लग जाओ, बिल्कुल किसी का दामन थाम लो, पीछे से एक ताकत रहे, सरपरस्ती रहे, निगरानी रहे, दुआएं रहे। अल्लाह, ये पीछे से दुआओं का बड़ा सिलसिला होता है। जो इसको नहीं मानता वो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ लो। ये आमद हुई कि जब वालिदा का इंतकाल हो गया, हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की वालिदा साहिबा, आपकी वालिदा माजिदा, तो आपको दूर के अल्लाह से हम कलाम होने के लिए जाते थे। तो आज फिर रब ताला की बारगाह से आवाज आती है, ऐ मेरे मूसा अब संभल के आना, अब संभल के आना। इसलिए कि पहले जब आप आते थे तो आपकी वालिदा पीछे दुआओं के लिए बैठ जाती थी, या अल्लाह मेरा बेटा बड़ा जलाली, या अल्लाह मेरा बेटा तेरे से हम कलाम होने के लिए आता है, अगर कोई बात में, कोई बात करने में कमी बेशी हो जाए तो मेरे मौला माफ कर। ऐ मेरे पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, आज आपकी वालिदा माजिदा पीछे नहीं है, वो दुआएं नहीं है, जो दुआएं हुआ करती थी वो दुआओं की ताकत थी, वो दुआओं की पावर थी। तो मुर्शिद रूहानी वालिदैन होते हैं, रूहानी माँ बाप का दर्जा रखते हैं, तो उनकी दुआओं की पावर होती है, दुआओं की ताकत होती है। मेरे शेख तरीकत सैयदिना व मुर्शदिना आफ्ताबे विलायत हुज्जतुल इस्लाम शेखुल कुरान वल हदीस हजरत मुफ्ती डॉक्टर पीर मोहम्मद आबिद हुसैन रिजवी सैफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि हजरत इमाम खुरासानी अलैहि रहमतुर रहमान के बड़े अजीम खलीफा थे, आप अक्सर ये इरशाद फरमाया करते थे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप फरमाते थे कि ये जो दुआएं होती है ना, ये जो दुआएं होती, इन दुआओं की बड़ी पावर होती है, और अगर किसी ने देखनी हो ना तो वो बिन मुर्शद के भी देख ले और मुर्शद वाले को भी देख ले। बिन मुर्शदे को भी देख ले, मुर्शद वाले को, और मुर्शद वाले को भी देख ले। जो मुर्शद वाला होगा वो अपनी गुफ्तगू से भी पहचाना जाएगा, अपने रवैयों से भी पहचाना जाएगा, अपने अंदाज से भी पहचाना जाएगा, इसलिए कि वो किसी का है, वो किसी का है। तो जो किसी का होता नहीं है वो बेलगाम होता है, और बेलगाम घोड़े की कदर थोड़ी होती है, लगाम और मुहार वाले की कदर ज्यादा होती है। जो किसी का होता है, तू भी किसी का हो जाए, फिर देख रंग लग जाएंगे,
भाग लग जाएंगे, किस्मत चमक पड़ेगी, मुकद्दर चमक पड़ेगी। और ये जो अमाल असर नहीं करते, ये जो वज़ाइफ असर नहीं करते, बड़े बड़े वजीफे किए, बड़े बड़े अमल किए, उसके लिए मैं एक आपको बड़ा फार्मूला देने लगा हूं। दे दूं शाह साहब? जी जी, बात अगर थोड़ी सी तवील हो जाएगी, कोई मसला लेकिन बात बड़ी गहरी है। बात तो सच है, मगर बात है बड़ी थोड़े से टाइम की। ये 1.5 मिनट की बात नहीं है। जो 1.5 मिनट की बात समझने वाले हैं उनकी समझ में नहीं आएगी, ना आगे से पता ना पीछे से पता। 1.5 मिनट की बात है। क्या 1.5 मिनट की बात है भाई? 1.5 मिनट की बात, अल्लाह, जैसे 1.5 मिनट की बात समझ में आनी है, वैसे ही फिर उसका हिसाब किताब हो। ये बात मैं आपको अपनी तरफ से इंतहाई इख्तिसार के साथ कर रहा हूं। जो आज अमल आपको देने लगा हूं, वजीफा देने लगा हूं, बड़े कमालात का हामिल है, और है कि इनका शहनशाह बगदाद, महबूब सुबहानी, रब्बानी, मकानी, तब्दील नूरानी, गौसे समदानी, मीरा मुहिद्दीन, शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, अल हसनी, अल हुसैनी, अल बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मेरी मुराद है सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला शाह जीला। वजीफा बड़े कमाल का है, लेकिन इसको करने से पहले, या कोई भी वजीफा आप करते हैं, कोई भी अमल करते हैं, बिन मुर्शद के ये वजीफा काम नहीं करेगा। मुर्शद वाले को आप कहीं भी बैठे, सिलसिलालिया नक्शबंदिया में है, सिलसिलालिया चिश्तिया में है, सिलसिलालिया कादरिया में है, सिलसिलालिया सोहरबंदिया में है, आप चिश्ती हैं, गोलड़ी हैं, सियालवी हैं, साबरी हैं, निजामी हैं, अबू अलाई हैं, जहांगीरी हैं, अशरफी हैं, सैफी हैं, रिजवी हैं, किसी भी सिलसिले के साथ, किसी भी निस्बत के साथ आपका ताल्लुक है, आप ये अमल कर सकते हैं। मेरी तरफ से सबको इजाजत। सुभान अल्लाह। आप यूं समझे कि आपको आप ही के मुर्शद के सदके से ये फायदा मिल रहा है। सुभान अल्लाह। ये फैज उन्हीं के तवस्सुल से, उन्हीं के वसीले से आपको मिल रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि मेरा मुरीद ही हो तो मैं उसको ये इजाजत दूंगा, नहीं। आप कहीं भी बैठे, सारे फूल एक ही हैं। चंबा है, चमेली है, मोतिया है, गुलाब है, मरवा है, गुले चीन है, गुले अब्बासी है, कोई भी फूल है, ये सारे फूल हकीकत में तो गुलदस्ते, सब रस्ते मदीने दे मैनू जान तो वध प्यारे, पर जेड़ा रोजे दे बल जांदा बाजार बड़ा। सुभान अल्लाह। जो बात मेरे आका और मौला प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करे, मोहम्मद वाले मोहम्मद की करे, जो रास्ता उधर को जाए, वो सब रास्ते हमारे, वो सब रास्ते हमारे, जितने भी साहिबे निस्बत हैं सब हमारे। बस खुशबू का फर्क है, अंदाज का फर्क है, तरीके का फर्क है। लेकिन ये वजीफा रंजो अलम के लिए, मसाइबो आलाम के लिए, परेशानियों के लिए, मुसीबतों के लिए और तमन्नाओं को पाने के लिए, और अगर कोई बीमार हो जिसका इलाज नहीं हो रहा, उसको 11 मरतबा पढ़ के पानी पे दम कर, पानी पे दम कर, 11 मरतबा ये दम कर दे। अव्वल आखिर 11 बार दरूद पाक। दरूद पाक ये पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अव्वल आखिर 11 बार दरूद पाक पढ़े, और दरमियान में 11 बार ये वजीफा पढ़े जो अभी मैं बताने लगा हूं। पानी पे फूंक मार के इस तरह पी, एक घूंट पी, दूसरा घूंट, तीसरी मरतबा जितना दिल है, चाहे तो पूरा के पूरा गिलास पिए। इंशाअल्लाह ताला खुद पिए या किसी को पिलाएं, अल्लाह उसकी ला इलाज बीमारी पर करम करेगा।
لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے بتانے لگا تھا یہ بات کہ سب سے پہلے اپنا ایمان اور عقیدہ بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق کرنا ہے، انشاءاللہ بالکل قرآن اور حدیث کے حدیث کے مطابق آپ کا عقیدہ ہوگا، فیض ملے گا۔ شفا دینے والا حقیقی اللہ ہے، حاجتوں کو پورا فرمانے والا حقیقی اللہ ہے، یہ حکیم صاحب نہیں، یہ ڈاکٹر صاحب نہیں، چاہے یہ ڈاکٹر صاحب جتنا بڑا مرضی ہو، اس کے ہاسپٹل کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار ہو ایک ڈاکٹر نہیں، اس میں سینکڑوں ڈاکٹر ہیں، بے شک ایک حکیم نہیں، کئی حکیموں سے علاج کرواؤ، ایک عامل نہیں، کئی عاملوں کے پاس جاؤ، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کی بیماری کو دور کر سکے، یہ بیماری دور فرمانے والا سبحان اللہ کون ہے؟ بولو اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ پیر، فقیر، ڈاکٹر، حکیم، سب یہ سب کیا ہے؟ یہ ہیلا ہے، کیا ہے؟ ہیلا ہے، وسیلہ اللہ بنا رہے، سبحان اللہ یعنی یہ کوشش کرتے ہیں، ہیلا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور پیر کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ بندے کو ڈی ٹریک، بندے کو ٹریک پہ لے آئے، بے شک اور اس کے ایمان اور یقین کو، کوئی بھی اللہ کا ولی ہے، پیر فقیر ہے، وہ سارے کے سارے راستہ اللہ اور اس کے رسول کا بتا ہے، اور اگر وہ اللہ رسول کے رستے سے ہٹا دے تو وہ پیر فقیر نہیں ہے۔ وہ پیر فقیر کیا ہے؟ وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، جو اللہ سے دور کرے اور اللہ کے محبوب سے دور کرے۔ بے شک ایسے ہی اس لیے مقصود اللہ کے ذکر کی طرف لانا ہے، اور ہمارا تو پہلا سبق ہی یہی ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ۔ تو بھائی اس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جس کے لیے وظیفے کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے، اور اگر کچھ خامی ہوئی اس کے اندر تو پھر وہ اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کا دامن تھام لے، کیونکہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ہدایت دیتے ہیں، اور اس کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کو درست کرے، بات کم کرے، کم سوئے، کم کھائے، جھوٹ سے بالکل دور رہے، کم سونا، کم کھانا، کم بولنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے فائدے ہی فائدے، سبحان اللہ اور جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے دور رہے، اور مذہب اہل سنت و جماعت پر قائم رہے، اور فسق و فجور سے اجتناب کرے۔ یہ چیزیں اپنانی ہیں، دیکھیں عمل کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وظیفہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آپ کی ابتدائی کلاس ہی نہیں ٹھیک تو وظیفہ کامیاب کیسے ہو؟ اور اگر یہ ابتدائی چیزیں نہیں ہوں گی تو وظیفہ خطرناک نتائج نکال سکتا ہے، اس کے نتائج خطرناک نکل سکتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ فسق و فجور سے بھی دور رہے، پرہیز کرے، اور فرض و واجبات اور سنن پر عامل ہو۔ ایک بندہ نہ فرض پڑھ رہا ہے، نہ واجبات کا ادا کر رہا ہے، نہ سنتوں پہ عمل کر رہا ہے، اور وظیفہ کیے جا رہا ہے، نہ اس کو اپنے عقیدے کا پتہ ہے، نہ اس کو اپنی منزل کا پتہ ہے، بس وظیفے کیے جا رہے ہیں۔ تو پھر بتائیں وظیفوں سے تباہی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بولو تو صحیح آپ کوئی عمل کسی نجائز کام کے لیے نہ کرے، اور نہ کسی کو نجائز امر کے لیے کوئی تعویذ دے، کسی کا نقصان اور ضرر کسی کو پہنچانے کے لیے ہرگز 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 ہرگز
ना तावीज दे, ना किसी को ऐसी फूंक मारे कि मैं तुझे फूंक मार के उड़ा दूंगा, मैं तुझे तबाह कर दूंगा, मैं तेरा सत्यानाश कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तू है कौन? अगर तूने ऐसा किया, उसका उल्टा हो ना हो, तेरा उल्टा कड़ान तक का तेरा पहले जरूर। याद रखें, याद रखें, याद रखें, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपने आमाल करते हुए बिल्कुल अपने आप को सिराते मुस्तकीम पे रखना है। जो बंदा इन बातों की पाबंदी नहीं करेगा उसको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि वो इंतजार करे कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है, वो गलत काम करता है, हराम काम करता है, हराम रिस्क खाता है और शरीयत की पाबंदी नहीं करता, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके अमल से कोई फायदा नहीं देगा। हराम कामों से बिल्कुल इज्तनाब करें, पाबंदी करें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक मत उड़ाएं, बल्कि सुन्नत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, मुतब्बे सुन्नत बने और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें हराम फरमाई हैं, जो अल्लाह ने हराम फरमाई है, अल्लाह रसूल की हराम करदा चीजों को हराम समझे और अल्लाह रसूल की हलाल करदा चीजों को हलाल। बेशक फिर अमल का फायदा होगा। और जब किसी हाजत के लिए को अमल पड़ा जाता है तो बाद लोगों को अक्सर कामयाबी नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी बड़ी वजह, मेन वजह जो मैंने चंद बयान की है वो है, और एक वजह यह भी होती है कि दिमागी इंतशार, उनका दिमाग वो इंतशार में रहता है, हाजिर नहीं रहता। कैफियत तो नेक होनी चाहिए, कैफियत तो खुशबूदार होनी चाहिए, बेशक उसका ज़हन, उसका तसव्वुर वो लोगों की फलाह व बहबूद हो, वो लोगों की गीबत चुगली ये ना हो, तकब्बर घमंड ना हो, वो अल्लाह की तरफ इस तरह माइल हो जिस तरह माइल होने का हक है। दिल में बेचैनी, तरह तरह के अवहाम, वसवास और तरह तरह के वहम, बदगुमानियां, ये अमल में फिर रुकावट बनते हैं, दिल अमल में लगता नहीं है। वजीफा इधर पढ़ रहा है, तस्बीह इधर पढ़ रहा है, लेकिन ध्यान कहीं और है, दिल कहीं और है। इन असबाब पर भी गौर करना है कि ये क्या हम कर रहे हैं, जो अमाल कर रहे हैं उस वक्त हमारी हालत दिमागी क्या है, दिल की कैफियत क्या है, दिमागी कैफियत क्या है। अल्लाह अकबर। तो फिर हमें इससे एक चीज का तजर्बा हुआ है कि इस वजह से इन मामलात की बिना पर कई वज़ाइफ असर नहीं करते। वजीफा भी ठीक है, अल्लाह का नाम है, कुरान पाक की आयत है, लेकिन असर क्यों नहीं हो रहा? उसके पीछे बुनियाद ये है जो मैंने आपके सामने बयान कर। और इसके अलावा भी कुछ मामला बाज़ औक़ात जिस्मानी तौर पर भी हो जाते हैं। मैदे के अंदर खुश्की है, कब्ज के सबब गैस बनकर ऊपर को चढ़ती है, दिल दिमाग में बेचैनी रहती है, दिल घबराने लगता है और दिमागी बेचैनी शुरू हो जाती है। इसी तरह नमाज में दिल नहीं लगता, काम करने को जी नहीं चाहता, ख़ुसूसन ऐसे वक्त में जब तफक्कुरात का गलबा होता है इंसान के ऊपर। अगर राई के बराबर भी फिक्र है तो एक पहाड़ बनकर तमाम कामों में वो रुकावट बन सकती है, वो रुकावट बन सकती है आपके लिए। और दिलो दिमाग के इंतशार के सबब से अमल जो है वो बेअसर हो जाता है। अल्लाह। तो पहले अपने आप को जिस्मानी तौर पर भी तैयार करें और रूहानी तौर पर भी तैयार करें, फिर अमल करें। अल्लाह के बंदो, हर चीज के लिए अपने आप को तैयार करते हो ना, अपने आप को तैयार करते हो, लेकिन अमल करने के लिए, वजीफा करने के लिए अपने आप को तैयार क्यों नहीं करते? ये क्या समझ लो आपकी ये नहीं हो जाता राह चलते चुटकी बजाते? नहीं, उसके लिए भी कुछ शराइत है, कुछ उसके लिए मामलात हैं, कुछ उसके लिए तैयारी है। तो ये तैयारी आपने करनी है। जब भी कोई अमल करें, वजीफा करें, तो रिज़्क़े हलाल खाएं, पंजगाना नमाज की पाबंदी करें, कम अज कम इन चीजों का ख्याल तो करें कि सुन्नत, वाजिब और फर्ज। आप नवाफल नहीं पढ़े, गुजारा हो जाए,
پڑھ لیے تو ثواب ہے، نہیں پڑھے تو گناہ نہیں. لیکن سنت موقدہ چھوڑیں گے، سنتوں کے تارک بنیں گے، واجبات کو چھوڑیں گے، فرائض کو چھوڑیں گے، تو کیا نتیجے میں وظیفہ کامیاب ہو جائے گا؟ جو نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ وہ ضروری ہے آپ کے لیے لازم، بلکہ وہ تو ایک آپ کا ایک احسن عمل ہے، اس کو آپ جو کرنا جا رہے ہیں. تو آپ فرائض واجبات کی سنن کی پابندی لازمن کریں اور اس کے حلال کھائیں، دماغ کو انتشارات سے محفوظ رکھیں، تو پھر انشاءاللہ عمل کریں. عمل کیسے کرنا ہے یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، یہ عمل آپ کا کام کرے گا. اور اگر کوئی ایسے نہیں کرتا تو نتائج اس کے خطرناک ہو سکتے ہیں. وہ وظیفہ اس کا بے اثر ہو سکتا ہے، وہ عمل اس کا بے اثر ہو سکتا ہے، اس کے اثرات باطل ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں رول اور کردار انسان کا کسی غیر کا نہیں، اپنا ہی ہوتا ہے. کیوں جی؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. عمل لیجیے اور ان شرائط کے ساتھ آپ نے عمل کو کرنا ہے، 100% گارنٹی کا ضامن. یہ وظیفہ، یہ عمل بہت سارے اولیاء اللہ کا ہے، صالحین کا ہے، اولیاء کاملین کا ہے، بڑے بڑے مشائخ کا یہ ہے. اس عمل کو کہتے ہیں چہل کاف کا وظیفہ. چہل کاف کا وظیفہ طریقے کار سن لیجیے، اور یہ آپ سکرین پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. چہل کاف کا یہ وظیفہ ہے. اول آخر 11 بار درود پاک ہے، اور درمیان میں 11 مرتبہ آپ نے یہ پڑھا. آئیے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفا ربک کم یکفیک واقفتن کف کافھا ککمین کان من کلک تکر کرن ککرل کر فی کبد تحکی مشکشکتن کلوکلوکی کلکا کفا ما بی کفا کل کافو قربتا ہو یا کوکبن کفاکا یا کوکبن کافن یحکی کوکب الفلکی. اس کو میں نے بڑے دھیمے انداز سے، بڑے آرام سے، بڑے سکون سے پڑھا ہے، تو تقریباً 1 منٹ لگا ہے. اور آرام سے اس لیے پڑھا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے. چہل کاف، چہل کاف کہتے ہیں، اس میں 40 کاف آئے ہیں. کتنے آئے ہیں؟ 40 کاف آئے. چہل کہتے ہیں 40 کو، 40 کاف ہے اس کے اندر. پھر سن لیجیے آپ کی سہولت کے لیے اور آسانی کے لیے میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں. کفا ربک کم یکفیک واقفتن کف کافھا ککمین کان من کلک تکر کرن ککرل کر فی کبد تحکی مشکشکتن کلوکلوکی کلکا کفا ما بی کفا کل کافو قربتہ یا کوکبن کافن یحکی کوکب الفلک. یہ چہل کاف کا عمل مبارک حضور سیدی و مرشدی و مولائی شہنشاہ بغداد غوث سمدانی قطب ربانی شبازلہ مکانی قندیل نورانی غوث سمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ. یہ ان کا فرمودہ ہے. تو اس عمل کی برکت سے آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہیں، اور حسنی حسینی سید ہیں، اور حسنی حسینی سید کا، شہزادے کا
गौसे सकलैन का ये अमल है। तो इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आपको फैज से अल्लाह झोलियां भर देगा। सुभान इस अल्लाह। अमल की सबको इजाजत है। चहल काफ का ये अमल है। आप हमारी सरपरस्ती में, हमारी जेर क़ियादत इस अमल को करना चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपना वालिदा का नाम, वालिद का नाम, सिटी का और कंट्री का नाम लिखकर कमेंट कर दें ताकि आपको रूहानी सरपरस्ती में ऑनलाइन ये अमल करवाया जाए। पूरी निगरानी के साथ ये अमल करवाया जाए। 21 दिन आपने ये अमल करना है और रोजाना 5 नमाजों में किसी एक नमाज के बाद भी आप वक्त तय कर लें। सारी नमाजों के बाद करें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो एक नमाज के बाद, फजर के बाद आप इसको कर लें या फिर इशा की नमाज के बाद आप इसको कर लें। इंशाअल्लाह फ्यूज़ व बरकत से झोलियां भर जाएंगी, माला माल हो जाएंगे और झोलियां उठा के दुआ देंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा करम फरमाया है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। 21 दिन तक ये अमल जारी रखना है और इसको शुरू करना है आपने जुमेरात के दिन से। किस दिन से शुरू करना है? जुमेरात के दिन से। इसी जुमेरात को शुरू कर दें, इसी जुमेरात को शुरू कर लें या किसी और जुमेरात को शुरू कर लें। जब भी करें जुमेरात को इसको शुरू करें और 21 डेज तक इसको जारी रखें। उसके बाद फिर न्यास, शरीनी, कोई भी जो मुयस्सर हो, तबर्रुक का इंतजाम करें, लंगर का इंतजाम करें और पूरी उम्मत के इसाले सवाब के लिए बिलखुसूस बारगाह रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप एक बार सूरह फातिहा शरीफ पढ़ें, 3 बार सूरत इखलास पढ़ें, अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ें। इसका सवाब बारगाह रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करें और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से तमाम अंबिया इकराम, तमाम मुरसलीन अलैहिस्सलाम, हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन, आपके आबा व अजदाद और उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम, हुजूर अलैहिस्सलाम के साहबजादे साहबजादियां, आपकी आल पाक, औलाद पाक, सहाबे पाक और तमाम उम्मत की रूहों को ये सवाब पेश करें और खुसूस बिलखुसूस शहंशाह बगदाद मीरा मुहियुद्दीन शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपकी रूह मुबारका को इसका सवाब पेश करके अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दुआ मांगे कि या अल्लाह पाक, मैंने जो अमल किया है, जिस मकसद के लिए किया है, जिस गर्ज के लिए किया है, मुझे कामयाबियां अता फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में आप दुआ मांगे कि इंशाअल्लाह मकबूलियत का दर्जा पाएगी, करम नवाज़ी होगी और आप इस पाबंदी के साथ जब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेड़े पार हो जाएंगे और दुआएं मकबूल हो जाएंगी। आप इन दुआओं में शामिल होना चाहें तो अपना नाम जरूर लिखें, अपना मकसद लिखें, हमें कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, अपने हल्का अहबाब से, अपने आइज़ा व अक़रबा से, अपने रिश्तेदारों से, सबको इसकी दावत दें क्योंकि कर भला हो भला होता है भले का भला। कर भला हो भला होता है भले का भला।